بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ہوں مشتاق علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ ویور، آج میں جہاں پہ موجود ہوں یہ میرے ایک پچھلے ویلاگ کی مرہون منت ہے جو کہ میں نے سیتا کنڈ مندر پہ بنایا تھا۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے باہر دیکھا تو انہوں نے اپروچ کیا یہاں لاہور یونیورسٹی میں جو اس شعبہ سے منسلک ہیں، جو کلیم بھائی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور عاقب بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ لاہور یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ان کا شعبہ جو ہے جس پہ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ فلم اور اس طرح کے پروگرامز ہیں، اس پہ یہ آگے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں۔ تو ان کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ اس چیز کو کور کرنا ہے اور اس کی ہسٹری لینی ہے۔ تو میرے ویلاگ کو دیکھ کے کچھ جو اس دھرم کو مانتے ہیں یعنی مندر وغیرہ کو، جیسے ہندو ہیں، انہوں نے ان کو اپروچ کیا کہ جی آپ اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں۔ تو یہ لوگ آج آئے میرے پاس۔ تو آج ہم یہاں سیتا کنڈ مندر آئے ہیں، وہاں پورا انہوں نے اپنی شوٹنگ کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا چلو میں بھی اپنا ویلاگ بنا لیتا ہوں۔ تو اس حوالے سے مزید روشنی ڈالتے ہیں بھائی چیمہ صاحب۔ جناب یہ آپ کس طرح آئے، کیا ہوا، کیا سین ہے، تھوڑا آپ میرے ویور کو بھی بتا دیں سر۔ جیسے کہ آپ نے بولا، سب سے پہلے تو ویورز جو مشتاق صاحب کے ہیں، ترگانہ صاحب کے، ان کو سلام، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں، سب سے پہلے تو یہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے ایز یو ٹولڈ کہ ہم لوگوں نے آپ کا جو ولاگ ہے اس کو ریفر کیا گیا ہمیں، ٹھیک ہے، سعود صاحب نے بتایا، جی 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 جی۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپروچ کیا۔ اس جگہ کا ریسرچ کرنا تھا، ہم لوگوں نے دیکھا ہسٹوریکل پلیس ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان جگہوں میں سے ہے جس کی کیئر ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے۔ اور باہر طور یہیں آپ لوگ جو ہیں مقامی، آپ لوگوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ گورنمنٹ تو وہی بات کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں، بالکل بالکل۔ اگر کوئی گورنمنٹ ہو چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، گورنمنٹس تو اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ جو مطلب جو بیدار مغز لوگ ہیں جی ہاں، ہمارے، جو جتنے بھی یہ گند مند سیاست میں یہ مچا ہوا ہے، ابھی میں نام بھی لے دوں، انوار الحق کاکڑ وغیرہ، تو یہ جو چیزیں، یہ سارے مطلب جو کرپٹ بندے اور سارا، ان لوگوں کو بالکل ہوش ہی نہیں ہے کہ کن جگہوں کو رکھنا ہے، کن جگہوں کو کیئر کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ان پہ کیئر، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ کہ ہسٹری آپ بتاتے رہتے ہیں، جی بالکل، ریسرچ کر کے بتاتے رہتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں سیلوٹ ٹو یو۔ تو میرے پاس تو یہی تھا۔ شکریہ شکریہ جناب، ویلکم۔ اصل میں نا میں نے اس پہ ہسٹری پہ تنقید مجھ پہ بہت ہوئی۔ اس جو میرا ویلاگ ہے اگلا میں نے شوٹ کرنا تھا، تیسرا جو اس کا تھا نا رام چوترا اور لکشمن چوترا، لیکن تنقید ہی اتنی ہوئی کہ میں نے تھوڑا سا میں نے کہا بریک دیتا ہوں اس کو۔ وہ ایک مجھے نا علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، اس کا مفہوم سا ہے، کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید شعر بھی آ جائے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شعر ان کا کچھ اسی طرح، شاید میں کچھ اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہی ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ جو مخالف ہوا آ رہی ہو نا، یوں سمجھیں پولیٹکس کا تو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پولیٹیشینز جان بوجھ کے کچھ نہ کچھ ایسا ڈنڈا پھیرتے رہتے ہیں کہ جس میں ان پہ تنقید آئے۔ بالکل، تنقید ہوگی، مخالفت ہوگی، تذکرہ ہوگا تو یوں سمجھ لیں لوگوں کے اندر مشہوری ہوگی۔ تو آپ کا تو وہ چینل مفت میں مشہوری ہے، آپ دبا کے کروائیں تنقید، جو کرتا ہے اس کو تھوڑا سا فنڈ بھی کروائیں کسی اور طرف سے نا، گھوم کے کہیں کہ بھائی تو ہمت نہیں ہارنی، تو ان کے مخالفت کر ساڈی، اٹس فائن، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ہم اس کو جو یہ مندر ہیں ان کو کر رہے ہیں، نومینیٹ کر رہے ہیں۔ اصل مقصد تو ہسٹری کی جانکاری دینا ہے۔ آپ کا مقصد ہے ہسٹری کی جانکاری، لیکن ایک چیز جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سناتن دھرم دنیا کا ایک سمجھ لیں بڑے دھرموں میں سے ایک ہے، 1 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، جی ٹھیک جی، ہے، جو کسی نہ کسی طرح سے لنک ہوتے ہیں سناتن دھرم کے ساتھ پوری دنیا میں۔ بالکل 1.5 ارب ہماری ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اتنا بڑا دھرم ہے، اگر کوئی ہماری کسی مسجد کو ہاتھ لگا دے، مسجد شہید گنج کو، اپنا بابری مسجد کو، کسی اور مسجد کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں غصہ آئے گا کہ نہیں؟ بالکل، دکھ ہوگا۔ تو اسی طرح ہماری جو ان کے پلیسز ہیں ریکمینڈڈ، ان کے دھرم کے اکارڈنگ جو نومینیٹڈ ان کی جگہ ہیں، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیں، رسپیکٹ، بالکل۔ وہ اور جیسے کہ ابھی پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ میں جٹ، آپ راجپوت،
भाई अराई, ठीक है, इसी तरह उनमें आज भी बैठे हुए हैं। जी लुधियाना के अंदर अराई जो सनातनी हैं वो भी बैठे हुए हैं, राजपूत सनातनी भी बैठे हुए हैं, हरियाणा के अंदर जट जो हैं अपना सनातनी वो भी बैठे हुए हैं। तो हमारी नस्ल तो हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश के अंदर तक, हिमाचल में सारा राजपूत बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल राजपूत और अराई वगैरह बैठे हुए हैं हिमाचल के अंदर। बिल्कुल। और हमें उन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हमारे लोग हैं, आएँ विजिट करें, अपने प्लेसेस को देखें और एक दूसरे के साथ छेड़खानी नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी जगहों को रिस्पेक्ट देंगे, वो हमारी जगहों को रिस्पेक्ट, बिल्कुल। ठीक है जी। धर्म के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, नहीं तो नस्ल तो एक ही है, बिल्कुल। सारे जाट बाट राजपूत गुजर रहे हैं, नस्ल एक ही है, धर्म मुख्तलिफ है, सिख है, सनातनी है, मुस्लिम है, ठीक है। तो धर्म अपना अपना, नज़रिया अपना अपना, कुरान में है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा और मेरे लिए मेरा धर्म, सूरत काफिरून की आयत है, ठीक है जी। तो यही चीज़ है, बस वो लोग अपना करें, हम अपना करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं एक दूसरे के साथ करें, ये चीज़ है। अब जो आपको कहे कि जी आप प्रमोट कर रहे हो, आप फलान करो, आप बोलें उसको कि हाँ भाई कर रहे हो प्रमोट, ठीक है, उनकी जगह है, मैं तारीख दिखा रहा हूँ, उनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, वो आएँ, वो अपना करें और वो मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं। गवर्नमेंट ने कटासराज मंदिर खोला है, इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ने जो है वो करतारपुर साहब गुरुद्वारा खोला है। मैं मतलब जो जहाँ तक मेरी मालूमात है मैं खुल के बताता हूँ, उसमें जटों ने अहम किरदार अदा किया करतारपुर और कटासराज में, राजपूतों ने अपना जो है वो किया है रोल प्ले, तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस वक्त ये जो हमारे इजला हैं लाइक खानीवाल, मुल्तान, झंग, ये जो इजला है, अगर यहाँ काम नहीं हो रहा तो यहाँ के मुकामी लोगों को थोड़ा खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, कि वो खुद से चीज़ों को उठाएं, डिस्कस करें, हम भी उनको सपोर्टिव होंगे अपनी हद तक, मतलब जो हम कर सकते हैं चीज़ों को डिस्कस करने में। तो ये चीज़ है, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि भाई देखो जी हम मुसलमान हैं तो क्या, मक्का मुकरमा फतह होने तक बिल्कुल वहाँ अंदर बुत पड़े रहे, ठीक है, जब फतह हुआ तो हटाए गए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी इस तरह से बन गई कि वो जगह ही मरकज़ी हमारी थी। बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, उससे पहले तो कभी नहीं कहा गया कि इनके बुत तोड़ दो, इनका फलान कर दो, ढमकान कर दो, ठीक है जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई। तो आज हमें क्यों है कि हम उनकी वो जगहें जो, और फिर ये कोई वैसा पूजा खाना नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बताया जाता है कि सीता मैया बैठे, ठीक है, और एक हिस्टोरिक प्लेस है, दरिया का वो रुख सीधा हुआ, और एक जगह है जहाँ श्री राम जो थे वो दरिया से निकले तैराकी के बाद, एक पॉइंट है जहाँ पे श्री लक्ष्मण निकले, और वहाँ पे वो बैसाखी का मेला जो कि यहाँ का कल्चरल है, इसका धर्म से कोई लिंक नहीं है। बैसाखी का मेला मनाया जाता था, एक इलाका बैसाखी, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसी जगह है। तो उन राम चौंतरा, लक्ष्मण चौंतरा या सीता कुंड, उन जगहों को बाहर तौर मतलब अच्छे तरीके से महफूज किया जाना चाहिए, वहाँ पे विजिट होना चाहिए, अगर वो लोग आकर पूजा करना चाहें तो उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई ममानियत हो, ठीक है। और मैं अगर सूफ़ी लाइन से, चूँकि मैं हूँ भी, तसव्वुफ़ के साथ लिंक है, चिश्ती नक्शबंदी सलासल के साथ लिंक हूँ, तो अगर मैं उस साइड से आऊँ तो हम तो कहते हैं जो कि अल्लाह ओम वाहेगुरु यहुआ, ठीक है, क्रिश्चियंस यहुआ कहते हैं, सिख वाहेगुरु कहते हैं, सनातनी ओम कहते हैं, हम मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, हम कहते हैं सब एक ही मालिक के नाम है, ठीक है जी। तो हम तो इस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं लाते। हाँ, मैं बतौर मुस्लिम कहूँगा कि मेरा धर्म सबसे बेहतर है, ठीक है, वो निगोशिएट करे, कोई आए सनातनी हमारा सिख भाई, कोई आए क्रिश्चियन भाई, ठीक है, वो बैठें गुफ्तगू करें एक दूसरे के साथ मुकालमा, लेकिन वो भी मौज़ा अल हसना जो कुरान में लफ्ज़ आया, जी, अच्छे तरीके से खुशगवार माहौल में एक दूसरे को हवाला दे के बात करो, वो ठीक है, वरना एक दूसरे के साथ नफ़रतें फैलाना और बात हो गई है जी सीताकुंड मंदिर की तो तनकीद शुरू कर देना, ये मतलब जहनी बीमारों की अलामत है, ठीक है। वो लोग जहनी बीमार हैं जो आप पे तनकीद करते हैं, उन बेचारों को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लाहौर आए, वहाँ दिमाग के अच्छे हॉस्पिटल हैं, हमें उनको वहाँ पे उलमा भी बैठते हैं। नहीं जी, जब जहाँ पे हमने कोई काम करना है आखिर तनकीद की भी तारीफ भी होगी, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। जिन लोगों ने बात इस तरह करने की कोशिश की मैंने उन्हें समझा दिया, मुझे कोई असर नहीं ज़रूरत हो तो वो अगर किसी इल्म वाले से करना चाहें फिर भी लाहौर तशरीफ लाएं, अगर वो समझते हैं कि उन्हें मेडिकल कुछ सहूलियत चाहें वो लाहौर तशरीफ लाएं, हम तो इंशाल्लाह, ठीक है जी, आप रेफ़र करें उनको। जज़ाकल्लाह जनाब, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।